ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи хабари имрӯзро оғоз менамоем. Бо шумо дар студия ман Сулҳияи Гулбек қарор дорам ва ҳоло бароятон сархати муҳимтарин хабарҳои рӯзро пешкаш менамоям. 4 корманди полиси шаҳри Ваҳдат ба Умар Бобоҷонов боздошт шуданд. пайвастани 18 ҷавонон аз ноҳияи Ванҷ ба гурӯҳи Давлати Исломӣ. баъд аз Фейсбуку Ютуб дастрасӣ ба сомонаи радиои Озодӣ масдуд шуд. Шукурҷон Зуҳуров аз минбари Созмони Милали Муттаҳид сухан кард. Дилшод Назаров, Мавзуна Чориева ва Шоира Зулқарнаеваро қадрдонӣ карданд. дар робита ба қазияи латукуби Умар Бобоҷонов дар шаҳри Ваҳдат 4 корманди полис боздошт шудааст. дар ин бора ба хабарнигорон Маҳмадсаид Бобоҷонов, падари ин ҷавони номбурда, иттилоъ дода афзуд ки хабари боздошти онҳоро дирӯз ба вай расонидаанд. хабари боздошти кормандони полис дар ҳолест ки рӯзи 1 сентябр Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилии Тоҷикистон, хостори таҳқиқи ин қазия шуд. бино ба иттилои дафтари матбуоти Вазорати корҳои дохила бо супориши генерал-лейтенанти милиса гурӯҳи оперативӣ тафтишотӣ таҳти роҳбарии муовини вазир таъсис дода шуда, ҳодисаи мазкур мавриди санҷиши хизматӣ қарор дорад. Маҳмадсаид Бобоҷонов, падари Умар, иброз дошт ки мехоҳад афроде ки дар латукуби писараш даст доранд, дар чорчӯбаи қонун ҷазо бигиранд. ӯ вазъи писарашро ваҳим арзёбӣ карда гуфт: бо гузашти 4 рӯз ҳанӯз ба гап надаромадааст ва мо ба худо такя мекунем. оё ҳақиқат дорад ки 4 нафар полис боздошт шуданд? асли рухдиҳии ҳодиса чӣ гуна буд? Умари латукубшуда дар кадом ҳол қарор дорад ва чаро ӯро ба ин ҳолат гирифтор намуданд? дар ин бора мусоҳибаи хабарнигорони мо бо бародари ҷабрдида Абдуллоҳ Бобоҷонов. Ама бародар шума гӯри шума бояд бидон шума бурам бинем ки о амио ҳақиқат дорад гуфти шумо надорад амио ҳамин словесня о фаҳмидагим ки ҳамун чанд касошам начальникам худним начальники амиадилҳамҷара шаҳри Ваҳдатаки о маҳкамам ман худам чикардем ки дами 3-4 шумо чӣ чора дидем чӣ кӯкадем ки гуфтиам хали боздошт шудагиян маҳкама слесба расид ҳамун замош кард ҳамун замош шаташакш мекунам саид ки ака гудакҳо ба шататакунда истина мезана гудак мега бухезам бигӯм ки ака мехезам мега ки ака чӣ мара мезанӣ барои чӣ ки як шата дига дар рӯз мезана расай ҳам ба шатакат мезанам ай дево мехӯра ужамҷиса гудак уже трубат шашидаге дига вообще ужамҷа охирон ударам задаге ҳамон ва ки уже рафиқи ма уже успет кард медроя уже мебинам фарӯз уже тоза мекунам мега баша скоира фарӯз не уже халос шадеса ки меган не я бураса фарӯз не я бинаша бурава ки мега хали бура ки уже фурух шидаге уже мурдесаи мурдаги уже. як гурӯҳи ҷавонони ҷамоати Язғоломи ноҳияи Ванҷ эҳтимолан ба сафи гурӯҳи Давлати Исломӣ пайвастанд. як узви эҳтимолии ин гурӯҳ бо пахши навори видеоӣ дар интернет иддао кардааст ки ба ҳайати гурӯҳи Давлати Исломӣ ҷавонҳои аз Язғолом низ ҳамроҳ шуданд. дар ҳоле ки санҷидани дурустии ин иддао феълан имкон надорад, мақомоти ноҳияи Ванҷ эҳтимоли ҳузури 18 сокини ин минтақаро дар ҷангҳои Сурияву Ироқ тасдиқ карданд. хабарҳое ки то ҳол дар бораи узвияти шаҳрвандони Тоҷикистон дар гурӯҳи Давлати Исломӣ пахш мешуд, бештар ба сокинони манотиқи ҷанубу шимоли Тоҷикистон рабт дошт. Додир Каев, мудири бахши кор бо дин ва танзими анъанаи ноҳияи Ванҷ, рӯзи 1 сентябр дар суҳбат бо расонаҳо гуфт, воқеан аз ин минтақа 18 ҷавон ба Сурия ва Ироқ рафтанд. ӯ мегӯяд ки мақомот барои пешгирии ҷавонҳои дигар аз гумроҳӣ талош карданд, аммо бинобар харобкориҳои офати табиӣ дар моҳи июли соли равон таваҷҷӯҳи мақомот бештар ба корҳои бозсохт равона шуд. ба иттилои ин мақом, онҳо хабар доранд ки шумори зиёди ҷавонҳое ки аз Тоҷикистон ба Сурия барои ширкат дар ҷангҳо рафта худро ҳамчун язғоломӣ ва ванҷӣ муаррифӣ мекунанд, аз хонаводаҳои муҳоҷирони собиқи бадахшонианд ки волидонашон дар солҳои мухталиф дар қаламрави вилояти Хатлон зиндагӣ ихтиёр карданд.
مسئولین دفتر بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفتند که از دور 1 سپتامبر وارد شدن به سامانه آنها بدون فیلتر شکن غیر امکان است. به گفته آنها شرکت‌های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان از جمله شرکت واویلان و تلکم تکنولوژی دسترسی به سامانه آنها را محدود کردند. این بار اول نیست که دسترسی به سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تاجیکستان محدود می شود. در گذشته نیز این طورنامه مسدود شده بود و سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با پخش اظهارات از این اقدام انتقاد کرد. چند روز قبل از مسدود گردیدن طورنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی دسترسی به بعضی از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و پورتال یوتیوب نیز در تاجیکستان محدود شد. رادیوی اروپای آزاد یا خود رادیوی آزادی رسانه خصوصی و غیر تجارتی است که از طرف کنگره آمریکا مبلغ گذاری می شود. دیروز راستی ما خودمون دسترسی نداشتیم به اینترنت و درباره بسته شدن سامانه رادیوی آزادی من خودم از شما آگاهی پیدا کردم، ولی مشکل اینترنت دیروز بود. من در مجموعه گزیده ژورنال های در دوشنبه وقت حضور داشتم و آنجا بیشتری ژورنالیستان از آن شکایت میکردم که امروز باز هم اینترنت مسدود شده. راستی این سببش باید خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رو ایراد کرد. ما فقط میتوانیم فرضیه خودمون رو پیشنهاد کنیم. فرضیه این است که در شبکه‌های اجتماعی در سامانه‌های اینترنتی وقتی که مردم فعال میشن، ژورنالیست‌ها فعال میشن و درباره حیات سیاسی اجتماعی تاجیکستان بیشتر موضوع از جمله موضوعی تحلیلی انتقادی پیدا میشد، متاسفانه در تاجیکستان دسترسی به سامانه ها محدود میگردد و هیچ کس گناه محدود کردن یعنی محدود کردن رو به گردن نمیگیرد و میگن که این مشکلی تکنیکی است. از گاهی خبری پخش میشد که این سپارش شفاهی از جانب خدمات علاقه. راستی این مسخره بازی به دل همه زده است. متاسفانه یگان مکانیزم محدود کردن سامانه‌های اینترنتی تا نماهای شبکه‌های اجتماعی از جانب قانونگذار از جانب پارلمان جمهوری تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان این مکانیزم وجود ندارد. این مکانیزم پیشنهاد نکردن، حتی که ما بارها گفتیم که در صورت ضرورت باید آشکارا برای منفعت جامعه اگر لازم باشد مکانیزم توسودی یا سودی محدود کردن با اینترنت رو باید آشکارا آماده سازن و آن باید برای همه معلوم باشد. شکرجان ظهورov رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اثنای سخنرانی از منبر سازمان ملل متحد از همتایان خود دعوت به عمل آورده است. در اساس اجرای هدف و وظیفه‌های به نقشه گرفته این سازمان باید ارزش‌ها، پرینسیپ عمومی انسانی به مثل دموکراسی، صلح، برابری و عدالت برای همه در مد اول گذاشته شوند. جناب ظهورov 1 سپتامبر در شهر نیویورک امریکا ابراز داشت در دایره چنین ارزش‌ها ما باید امروز درباره دستاوردهای به آن نائل گردیده و عاید به نتیجه‌های به دست نآمده صحبت نماییم. منبع میگوید رئیس پالات پایانی پارلمان قید نمود تاجیکستان به اعمار کشورهای حقوق بنیاد تمرکز کرده به نقشه کار مسائل رعایت حقوق و آزادی انسان، رشد دموکراسی و تامین زندگی آسایش‌تر را به هر فرد عضو جامعه پیشنهاد کرد. شکرجان ظهورov افزوده است باوری دارد مجموعه وظیفه‌های مشخصی در دایره هدف‌های رشد استوار که برای حل مشکلات از بین بردن کمبزاعتی، برابری گندری و تامین امنیت آذوقه‌واری در مقیاس گلوبالی روانه شد. ادامه باوری بخش فلسفه و کنسپت هدف‌های رشد 1000 ساله خواهند شد. تاجیکستان بسیار می‌خواهد، حکومت تاجیکستان بسیار می‌خواهد که امروز آن همچون یک کشور دموکراتیک جلوه کند و برای خاطر قانونهایی که در تاجیکستان قبول کرده میشوند بسیار قانونهای از زیاد
حقوقی گیریم با توابط جهان معاصر که با همین دوران گلوبالیزاسیون مطابقاً اما تا کدام اندازه با واقعیت می‌آید که این دیگر مسئله است. من فکر می‌کنم که اکثر مسائلی هستند که در تاجیکستان حل. بینندگان عزیز، حالا شما را با برخی از دیگر خبرهای مهم منطقه کوتاه آشنا می‌سازیم. خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 1 سپتامبر خبر داد که شب 29 به 30 اوگوست یک شهروند 33 ساله تاجیکستان هنگام عبور غیرقانونی مرز ناحیه لیلک ولایت بادکند با ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوغد تاجیکستان با مقدار زیادی تیر و بارود دستگیر شده است. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به جهاد علیه فساد و رشوت دعوت کرد و گفت که آن به موجودیت دولت تهدید می کند. در یک کنفرانس ضد فساد در شهر کابل روز 1 سپتامبر سرور افغانستان از روحانیان خواست که مردم را برای مبارزه با فساد و رشوت تشویق کنند. سرور افغانستان افزود که حکومت مبارزه با فساد را تقویت بخشیده است و اما برای ریشه‌کن کردن آن وقت ضرور است. اشرف غنی که 1 سال باز رهبری افغانستان را بر عهده دارد، تقلب در قراردادهای حکومتی، غصب زمین، تولید خشخاش و قاچاق را از مشکلات اصلی امروز کشور خواند. رسانه‌های روسی از هلاکت یک شهروند تاجیکستان در محل ساختمان مجتمع مسکونی موسوم به لندن در شهرک کودرووی ناحیه всеволожسکی ولایت لنینگراد خبر دادند. با اطلاع مقامات حفظ حقوق بر سر این مهاجر جوان پاره بتون و ارماتور افتیده است. بنا به اطلاع کاربران تورنامه تورجان.org سوال و جواب توسط این تورنامه قطع شده است. مسئولین تورنامه نیز به سوال مشتریان خود در مورد بسته شدن تورنامه مذکور گفتند که استفاده نمودن تورنامه ما در داخل وطن از جانب شرکت‌های اینترنتی که فرمان شدند مسدود شده است. تورنامه مذکور متعلق به برادران تورجانزاده ها بوده، یگانه منبر فعال اسلامی محسوب می شود که کارافتادگان طریق آن و هر گونه سوالهای خود پاسخ می گرفتند. امروز در کمیته ملی المپی تاجیکستان مراسم تقدیم مکافات به ورزشکاران نامی کشور دلشاد نظرف، موزونه چارییوه و شایره ذوالقرنیوه برگزار گشت. بنا به اطلاع کمیته المپی تاجیکستان در مراسم تقدیم تحفه‌ها بهرالله رجب‌علیف، کاتب گنرالی کمیته ملی المپی، احتم عبدالله زاده، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی شرکت می‌کنند. گرسپرتای نامی تاجیک دلشاد نظرف یگانه ورزشگر تاجیک است که تا حال راهخط به بازی‌های المپیاد تابستانه ریو د ژانیرو 2016 را گرفته است. دلشاد برای کامیابی در این چمپیونات به جایزه 150,000 سومانی پرزیدنتی تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. تماشابینان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی امروز به پایان می رسد. آرامی و نشاط شما آرزوی همیشگی ماست. خداحافظ.